Morning all. Am I audible? Yes, sir. Are you able to Yes, see sir. the screen which I'm sharing? Yes, sir. Okay, fine. I hope you guys received the material, right? If you haven't received, please let me know. I will share it again with you. Okay. Yes, sir. Have you received? Yes, sir. Received. This is, sir. Okay, cool. So, what are the topics we learned in the previous session? Actually, yesterday I haven't taken class that I'm not feeling well. So, before yesterday, I have taken the class, right? What are the topics we learned on the session? SGLC model, waterfall model, and spiral model, sir. Spiral model, right? So we learn what is meant by software development life cycle, and later we have gone through the what is spiral model and what is waterfall model. Okay. Today we are going to see another two models. So those models named as V model and SL model. And after completion of the explanation, I want to go to the advantages and disadvantages of that model. And at last, we are going to see the difference between SL and waterfall model. Okay, so these are the three topics we are going to learn in the today's session. From tomorrow, I think we may go with some important topics. Let me show the syllabus as well. Okay, these are some of the important topics we are going to see in the tomorrow session. Tomorrow session is also very important. How many types of testings are available and what is mean by black box testing and what is mean by white box testing. In these from tomorrow topics, you will get so many interview questions at the time of manual interviews. Okay, so don't miss the class for tomorrow. Tomorrow is Friday, right? So anyway, Saturday, Sunday we don't have classes, right? So tomorrow is the last class for the today in this week. So please try to attend tomorrow class as well. Okay, don't miss the class. And as of now, we are going to see the three topics. What are those? What are the models we are going to learn now? Agile model, V model. Yes, that Agile model is very important. Okay, today we are going to discuss about the V model and Agile model, but the Agile model is very important. Okay, please keep this in your mind. At present, in the current software industry, out of 100%, 75 to 80% people are using Agile model. Okay, so that's why I am telling you people to please concentrate while explaining the Agile model. ఓకే యాక్చువల్గా ఎజైల్ మోడల్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా అని మీరు వి మోడల్ ఇంపార్టెంట్ కాదని అనుకోవద్దండి. వి మోడల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ మేజర్గా ఇప్పుడు కరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో వీఆర్ యూజింగ్ ఎజైల్ మోడల్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. 75 to 80% ఎజైల్ మోడల్ వాడుతున్నారు వి మోడల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో బోత్ మోడల్స్ ఇంపార్టెంట్. రెండు చూడండి, ఆ రెండాటికి సెపరేషన్ ఏంటో డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడండి, ఏ మోడల్ ఎక్కువగా వాడతారు అన్నది మీకు అర్థం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వి మోడల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. వి మోడల్ అంటే వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ మోడల్ అండి. దాన్నే షార్ట్ కట్ లో వి మోడల్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ మోడల్. దిస్ మోడల్ కమ్ అప్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. ఈ మోడల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మన సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఈ వి మోడల్ అనేది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? టు ఓవర్కమ్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటండి? ట్యూస్డే క్లాస్ అయింది కదా, ట్యూస్డే క్లాస్ లో నేను వాటర్ ఫాల్ మోడల్స్ లో డ్రాబ్యాక్స్ చెప్పాను. వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్? అంటే waterfall model వాడుతుంటే బ్యాక్ వెళ్ళాం అండి. రిక్వైర్మెంట్స్ మార్చుకొని బ్యాక్ వెళ్ళాం. ఓకే, ఎనీ అదర్? flowing steadily downwards through the different phases. Errors can only during the fixing. Hello. Errors Okay, can be only yes, during the yeah, phase only. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ సెడ్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఒక్కసారి మనం ఆ స్టెప్ క్రాస్ చేయి నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళామంటే మళ్ళీ బ్యాక్ స్టెప్కి మనం రాలేం. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్.
బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అండి, అండ్ ఇంకొక డ్రాబ్యాక్, మేజర్ డ్రాబ్యాక్ మీకు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, మీకు ఒక ఆల్రెడీ పాయింట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు టెస్టింగ్ స్టేజ్కి రాలేదు, రైట్? ఆ డెవలప్మెంట్ 3 months జరుగుతుంటే ఆ 3 months టెస్టర్స్ ఖాళీగానే ఉంటారు, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ అనమాట. గుర్తుందండి ఆ పాయింట్ మీకు? గుర్తులేదు? Yes, sir. ఇప్పుడు 3 months ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారంటే 3 months టెస్టర్స్ ఖాళీగానే ఉంటారు, వాళ్ళకి వర్క్ ఏమి ఉండదు. సో టెస్టర్స్కి మనం అమౌంట్ సాలరీ పే చేయడం వేస్ట్. సో అండ్ డెవలప్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఆగాలంటే బగ్స్ అన్ని ఒకేసారి వచ్చినాయి అంటే అది ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఆ బగ్స్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి, రైట్? సో బట్ మెయిన్గా ఈ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వి మోడల్ వాడుతున్నాం. ఓకే, సో యాక్చువల్గా వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో డెవలప్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మనం టెస్టింగ్ చేయలేం. బట్ బి మోడల్లో ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ ఫీచర్ అనేది డెవలప్ అయిందంటే ఏ ఫీచర్ని సైమల్టేనియస్గా టెస్టింగ్ చేసేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడి 4 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 4 ఫీచర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఫీచర్ డెవలప్ చేసి బి ఫీచర్కి వెళ్ళగానే ఆ ఏ ఫీచర్ అనేది టెస్టింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత బి ఫీచర్ కంప్లీట్ చేసి సి ఫీచర్కి రాగానే బి ఫీచర్ అనేది టెస్టింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే సి ఫీచర్ అనేది డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ చేసి డి ఫీచర్కి రాగానే సి ఫీచర్ అనేది టెస్టింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మీకు అర్థమైందండి? ఇప్పుడు ఇక్కడ సిఆర్ఎస్ ఇదంతా కూడా డెవలపర్స్ జోన్. లెఫ్ట్ సైడ్ కనపడే లైన్ అంతా కూడా, ఈ లైన్ అంతా డెవలపర్స్ జోన్, ఈ లైన్ అంతా టెస్టర్స్ జోన్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సిఆర్ఎస్ అని ఉంది. సిఆర్ఎస్ అంటే ఏంటో మీకు అబ్రివేషన్ చెప్పాను స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సిఆర్ఎస్? Customer requirement test specification. ఎస్, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏముంటుందండి అందులో? ఎవరిస్తారు ఆ డాక్యుమెంట్? Client ఇస్తాడు యాక్చువల్గా. ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది క్లయింట్ ఇస్తాడు. ఆ డాక్యుమెంట్ లో వాళ్ళకి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ డాక్యుమెంట్ లో నోట్ చేసి వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అంటాం. సో ఇది ఏ ఫీచర్ అనుకోండి, సిఆర్ఎస్ అనేది జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ ఏ ఫీచర్ అనుకోండి. తర్వాత మనం ఇమీడియట్ గా డెవలప్మెంట్ చేయవలసిన బి ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి ఆ సిఆర్ఎస్ ని సాఫ్ట్వేర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి, రైట్? సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే తను తెలిసిన టర్మ్స్ లో ఇచ్చాడు, ఆ టర్మ్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మనం సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీలో మనం మార్చాలి. దట్ ఈస్ ద బి ఫీచర్ ఫర్ అస్. సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ కింద మార్చాలి. దిస్ ఈస్ ద బి ఫీచర్. బట్ ఈ బి ఫీచర్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఈ సిఆర్ఎస్ అనేది ఏమైందండి, ఇక్కడ టెస్టింగ్కి వెళ్ళింది, యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. చూసారా మీరు? రైట్ సైడ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ పాయింట్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్? సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అనేది మనం ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. డెవలపర్ సైమల్టేనియస్ గా ఈ సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని టెస్టింగ్ కి పంపేసాము, యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. అంటే టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు కస్టమర్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనం చేయగలమా, అన్ని క్లియర్ గా ఉన్నాయా, ఏంటి సిచ్యువేషన్ అన్ని కూడా టెస్ట్ చేస్తారు టెస్టర్స్. ఓకేనండి? Yes. క్లియర్ హౌ ద సైమల్టేనియస్ ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్? Yes, sir. Yes. సో ఇక సిఆర్ఎస్ ఎస్ఆర్ఎస్ కింద మార్చేటప్పటికి సిఆర్ఎస్ అనేది యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ పంపుతాం. అలాగే ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ మనకు వచ్చిన తర్వాత మీరు సిఆర్ఎస్ ని ఎస్ఆర్ఎస్ కింద 1 minute, ఇప్పుడు సిఆర్ఎస్ ని ఎస్ఆర్ఎస్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు, రైట్? సిఆర్ఎస్ ని ఎస్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ కన్వర్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ కస్టమర్ కి చూపించాలి. కస్టమర్ కి చూపిస్తేనే కస్టమర్ కి ఒక ఐడియా వస్తుంది, నేను ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేశారా, ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ మిస్ చేశారా అని చెప్పి ఆ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి క్లయింట్ దగ్గర నుంచి. ఆ డెవలపర్ ఆ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తీసుకునే లోపు మళ్ళీ ఎస్ఆర్ఎస్ ని టెస్టర్స్ కి టెస్టింగ్ కి పంపిస్తారు, రైట్? సో తర్వాత క్లయింట్ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత హెచ్ఎల్డి డిజైన్ చేస్తారు. మీకు ప్రీవియస్ మోడల్లో హెచ్ఎల్డి అంటే ఏంటి, ఎల్ఎల్డి అంటే ఏంటి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వాట్ ఈజ్ హెచ్ఎల్డి? High language High level document. low level design. హై లెవెల్ డిజైన్ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్. అంటే హై లెవెల్ డిజైన్ అంటే ఏంటండి, లో లెవెల్ డిజైన్ అంటే ఏంటి? Giving the architecture of the software product to be developed. ఓకే, Low level level design.
మీరేం కంగారు పడవద్దండి, మీరు క్లియర్గా మీరు టైం తీసుకుని చెప్పండి, నో ఇష్యూస్. తెలుగులోనే చెప్పినా పర్లేదు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ విత్ ద లాంగ్వేజ్. సార్ హై లెవెల్ అంటే ఆర్కిటెక్ట్ చేస్తారు సార్ డిజైన్, లో లెవెల్ అంటే సీనియర్ డిజైనర్స్ చేస్తారు అది. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది. హై లెవెల్ డిజైన్ అంటే మనం ఆర్కిటెక్చర్ యొక్క డిజైన్ ని హై లెవెల్ డిజైన్ అంటాం. లో లెవెల్ డిజైన్ అంటే ఇన్ డెప్త్ డిజైన్ అనమాట. సో ఇన్ డెప్త్ డిజైన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ రావాలి, నాకు లాగిన్ పేజ్ లో యూజర్ నేమ్ కావాలి, పాస్వర్డ్ కావాలి, లేకపోతే మొబైల్ నెంబర్ ఓటీపీతో లాగిన్ పేజ్ కావాలి. సో అలా ఇన్ డెప్త్ డీటెయిల్స్ డిజైన్ చేసేదాన్ని ఎల్ఎల్డి అంటారు. నార్మల్ ప్రోటోటైప్ ఇచ్చేదాన్ని హై లెవెల్ డిజైన్ అంటారు. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ ది హెచ్ఎల్డి అండ్ లోఎల్డి? అండ్ ఇక్కడ ఎల్ఎల్డికి మనం ఎల్ఎల్డి డిజైన్ చేసేటప్పుడు హెచ్ఎల్డి అనేది మళ్ళీ టెస్టర్స్కి పంపిస్తాం. మళ్ళీ డిజైన్ అయిన తర్వాత మనం ఏం స్టార్ట్ చేస్తాం, మనం కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం, రైట్? మనం కోడింగ్ డెవలపర్ కోడింగ్ చేస్తుండగా ఎల్ఎల్డిని టెస్టర్కి పంపిస్తాం. కోడింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్, అగైన్ ఫ్లో ఇట్ లెంత్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ మోడల్. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్ గా ఈ డయాగ్రామ్ చూపించి ఏదైతే చెప్పానో అదే మీకు ఇక్కడ థియరీలో కూడా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఏం చేస్తున్నారు, సిఆర్ఎస్ ని ఎస్ఆర్ఎస్ కింద మార్చుతున్నారు. అదేనా మీకు చెప్తా, సిఆర్ఎస్ ని ఎస్ఆర్ఎస్ కింద మార్చుతున్నారు. బట్ సిఆర్ఎస్ ని ఎస్ఆర్ఎస్ కింద మార్చినప్పుడు ఈ సిఆర్ఎస్ ఎవరికి పంపుతున్నారు, టెస్టర్స్ కి టెస్ట్ చేయడానికి పంపుతున్నారు, రైట్ ఆర్ నాట్? In the first stage, the client sends the CRS both to the developers and testers. Client ఈ CRS అనేది డెవలపర్స్ కి పంపుతాడు, టెస్టర్స్ కి పంపుతాడు. పంపిన తర్వాత డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ సిఆర్ఎస్ ని ఎస్ఆర్ఎస్ కింద మార్చుతారు. బట్ టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని టెస్ట్ చేస్తారు. సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని టెస్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ లో టెస్ట్ చేస్తారు, రివ్యూ సిఆర్ఎస్ ని రివ్యూ చేస్తారు. ఆ రివ్యూలో ఏమేమి చెక్ చేస్తారు, ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ కన్ఫ్లిక్ట్ అవుతున్నాయా, అండ్ ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ మిస్ అవుతున్నాయా, ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ రాంగ్ ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా రివ్యూ సిఆర్ఎస్ లోకి వస్తాయి. అండ్ రైట్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ఫీచర్, ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ యాక్సెప్ట్ అయినవి, ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ రిజెక్ట్ అవుతాయి. సో అవన్నీ కూడా యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్ లో రాస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. ఈవెన్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ సెకండ్ స్టేజ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎస్ఆర్ఎస్ ని ఇక చూడొచ్చు, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని అప్రూవ్ చేసి హెచ్ఎల్డికి పంపుతున్నాం. సేమ్ థింగ్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఆ డయాగ్రామ్ లో ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అదే మీకు ఇప్పుడు ఉంటుంది. ఆ ఎస్ఆర్ఎస్ ని అగైనెస్ట్ సిఆర్ఎస్ చెక్ చేస్తారు టెస్టర్స్. మనం హెచ్ఎల్డి చేసేటప్పుడు ఎస్ఆర్ఎస్ అనేది టెస్టర్స్ పంపుతాం కదండి. ఆ ఎస్ఆర్ఎస్ టెస్టర్స్ కి వెళ్ళిన తర్వాత టెస్టర్స్ ఏం చెక్ చేస్తారు, ఎస్ఆర్ఎస్ లో ఆ ఎస్ఆర్ఎస్ అగైనెస్ట్ సిఆర్ఎస్ అనేది చెక్ చేస్తారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes, sir. Yes, sir. And similarly, next stage we are going to discuss LLD, HLD. In similarly, next stage LLD and coding. Here you can see డెవలపర్ కోడింగ్ చేసేటప్పుడు టెస్టర్స్ ఎల్ఎల్డి టెస్ట్ చేస్తారు. అదే కదా మీకు చెప్తా ఇది డయాగ్రామ్ లో కూడా. డెవలపర్స్ కోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఎల్ఎల్డి అనేది టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, ప్రీవియస్ స్టెప్, రైట్? అవును సార్. ఐ హోప్ యూ గైస్ క్లియర్. Yes, sir. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ మోడల్. బట్ ఇక్కడ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయండి. వి అండ్ వి మోడల్ కి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం. అడ్వాంటేజెస్ అంటే టెస్టింగ్ స్టార్ట్స్ ఇన్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ విచ్ అవాయిడ్స్ డౌన్లోడ్ ఫ్లో ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ విచ్ ఇన్ టర్న్ రెడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ రీవర్క్. ది ఫస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం టెస్టింగ్ అనేది ఇనిషియల్ ఫేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాం, రైట్? ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఏంటి, సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్స్ నుంచి టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాం. స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఎప్పుడు వచ్చిన ఇష్యూస్, ఎప్పుడు వచ్చిన బగ్స్ అప్పుడే ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ ద టైం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడైనా లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు మీరు పే చేసేసుకున్నారు అనుకో, మీకు మీరు లోన్ తీసుకున్న అమౌంటే మీకు ఫైనల్ స్టేజ్ లో పే చేయడానికి ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా
ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయకుండా వస్తే లాస్ట్ లో మీరు తీసుకున్న దానికన్నా డబల్ త్రిబుల్ అయ్యి మీకు కనపడుతుంది అమౌంట్. ఇజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అవును సార్. ఇన్ సిమిలర్లీ టెస్టింగ్ కూడా మీరు అన్ని ఫీచర్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత టెస్టింగ్ చేస్తుంటాం కన్నా ఏ ఫీచర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫీచర్ ఇమీడియట్ గా టెస్ట్ చేసేసుకుంటే ఒక్క నిమిషం, ఇమీడియట్ గా టెస్ట్ చేసేసుకుంటే మీరు ఆ రీవర్క్ ని మీరు రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అదే మీరు బర్డెన్ గా ఉంచేసుకున్నారు అనుకో, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం. Okay, that's what he's telling in the first point. And testing is involved in every stage of product development. ఇది మీరు ఆల్రెడీ చూసారు డయాగ్రామ్ లో, టెస్టింగ్ అనేది ప్రతి ఫేజ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటది. అండ్ థర్డ్ వన్ is deliverables are parallel and simultaneous as developers are building SRS, testers are testing CRS. సేమ్ పాయింట్, మీరు మొత్తం ఈ థియరీ అంతా చదివిన సేమ్ పాయింట్ మీకు కనపడుతుంది. మీరు ఒక స్టేజ్ లో మీరు ఒక డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రీవియస్ స్టేజ్ టెస్టర్ కి పంపి ఆ టెస్టర్ ని టెస్ట్ చేయమని చెప్తాం. That is the major agenda of the verification and validation model. And total investment is less. Total investment is less, and there is no downflow of defects. Downflow of defects ఏ మోడల్ లో వస్తుందని మనకి ఎవరైనా చెప్పగలరా? Who listened previous classes? Downflow of defects. Yes, exactly. Good. ఈ డౌన్ ఫ్లో ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో వస్తాయి. బికాస్ ఒక స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చామంటే వీ కాంట్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ స్టెప్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్, రైట్? సో అండ్ సిమిలర్లీ వీ కెన్ సీ ఇందులో కూడా ప్రతి దాంట్లోని మనం ఏది చూసినా, ఏ ఆబ్జెక్ట్ చూసినా, ఏ కాన్సెప్ట్ చూసినా ప్రతి దానికి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. నో వన్ ఈజ్ పెర్ఫెక్ట్, రైట్? అలాగే వి మోడల్లో కూడా మనకు కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటో చూద్దాం. ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మోర్. మీరు అనొచ్చు ఇక్కడ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ లెస్ అని ఉంది సార్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మోర్ అని ఎందుకు ఉంది? ఇక్కడ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇది ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈ రెండాటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనం ఒక్క నిమిషం గైస్. ఓకే, ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంట. టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యి కస్టమర్కి ఇచ్చేసరికి ఎంత అయ్యింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే మనం టెస్టింగ్ అనేది ఎవ్రీ ఫేజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఫేజ్ నుంచి మనకి టెస్టర్స్ కావాలి, రైట్? సో ఆ సినారియోలో మనకి కంపల్సరీ కావాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో దట్స్ వై ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మోర్, because right from the beginning testing team is needed. Testing team is needed. This is the one of the drawback for the V model. And next one is more documentation work. More documentation work because of the test plans and test cases and all other documents. Enduku more documentation work andi? What is the reason for the more documentation work? Because మనం CRS టెస్ట్ చేస్తున్నాం, SRS టెస్ట్ చేస్తున్నాం, అవన్నీ టెస్ట్ చేస్తున్నాం. అవన్నీ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ మోర్ డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అర్థమైందండి నేను చెప్పేది? ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ V మోడల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ అప్లికేషన్. అప్లికేషన్స్ అంటే మనం మేజర్ గా V మోడల్స్ ఎందులో వాడతాము? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ యూజింగ్ V మోడల్స్? లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్, కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్. లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IRCTC అనే అప్లికేషన్ ఉందండి రైల్వే స్టేషన్ ది, అది లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్, అలా కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటది. ఓకే, ఆ రైల్వే సిస్టమ్ ఉన్నంత కాలం IRCTC ఆన్లైన్ బుకింగ్ అప్లికేషన్ అనేది ఉంటానే ఉంటది. ఇట్ వోంట్ బి గోన్, ఇట్ వోంట్ బి కొలాప్స్, రైట్? సో ఫర్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వీఆర్ యూజింగ్ V మోడల్. ఫర్ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్ you can take IRCTC as an example for complex as well. And third one, when customer is expecting very high quality product, okay, ఒక కస్టమర్ హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ చూసినప్పుడు he must go with the V model because we are testing that application again and again in the each and every step. Okay, ఈ మూడు సినారియోలో we are using V model. Okay, but
ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నసరికి ఎజైల్ మోడల్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది మార్కెట్లోకి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ టు కమింగ్ టు ద ఎజైల్ మోడల్? ఓకే, నేను క్లియర్గా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎజైల్ మోడల్ అనేది ఎందుకు వచ్చిందో క్లియర్గా వినండి. సో ఎజైల్ మెథడాలజీ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇన్ని మంచి మోడల్స్ ఉండేసరికి మనకి స్పైరల్ మోడల్ ఉంది, వి మోడల్ ఉంది, రైట్? సో గుడ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ మనం ప్రొవైడ్ చేయడానికి. బట్ ఎజైల్ మోడల్ అనేది కమప్స్ టు ద పిక్చర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హర్ష ఉన్నాడు. హర్షకి ఏదో ఓన్గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని ఉంది. ఓకే, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జొమాటో, స్విగ్గీ ఆ ఫార్మేట్ లో ఏదో ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని ఉంది. సో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని రీచ్ చేయాడు, నాకు ఒక అప్లికేషన్ కావాలి ఇలాగ జొమాటో ఆర్ స్విగ్గీ కింద అని చెప్పి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని రీచ్ అయితే ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ 5 months పడుతుందండి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి అని చెప్పి ఒక టైం పీరియడ్ అనేది ఇచ్చారు హర్షకి. ఆ టైం పీరియడ్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఆ 5 months కంప్లీట్ అయ్యే వరకు హర్ష కంపల్సరీ ఆగాలి. 5 months కంప్లీట్ అవుతేనే కానీ హర్ష ప్రొడక్ట్ ని చూడలేడు ఎట్లా ఉంటుంది ప్రొడక్ట్ అనేది. సో బట్ ఆ 5 months తర్వాత మార్కెట్ చేంజెస్ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విగ్గీ, జొమాటో అనేవి ఇప్పుడు ఉన్నాయి. సో మేబీ 5 or 6 months తర్వాత ఇంకా మంచి అప్లికేషన్స్, ఇంకా మంచి న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఏవో ఒకటి రావచ్చు. ఇనీషియల్ గా మనకి జొమాటో, స్విగ్గీ అనేవి లేవు. మనం ఏదో మామూలుగా వాట్సాప్స్ లో గట్రా ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే హోటల్స్ నుంచి తెచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ డెలివరీ బాయ్స్. బట్ ఇట్లా ఇంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండే జొమాటో, స్విగ్గీ అప్లికేషన్స్ అనేవి లేవు. సిమిలర్లీ ఫర్దర్ గా కూడా ఇంకా మనకి జనరేషన్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకా న్యూ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి, రైట్? న్యూ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకే, న్యూ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు ఆ మార్కెట్ 4 or 5 months పీరియడ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఏదైతే అడిగిందో ఆ 4 or 5 months సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఆ టైం అడిగినప్పుడు సో ఆ మార్కెట్ లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవో చేంజెస్ అయిపోయినాయి. బట్ ఆ 5 months డిజైన్ చేయడానికి హర్ష ఏదో ఆల్రెడీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేసాడు. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది. సో ఆ 5 months తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ దేనికన్నా ఉపయోగపడుతుందా హర్షకి? మేబీ ఉపయోగపడవచ్చు, బట్ ఇట్ నాట్ బి వర్తీ అనమాట, రైట్? సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక 5 months పడుతుందని చెప్పారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు. 5 months పడుతుందని చెప్పినప్పుడు okay actually I am doing my office work as well beside, that's why I'm stopping middle. Okay, anyway fine. So ఇప్పుడు 5 months పడుతుందని చెప్పారు. 5 months పడుతుందని చెప్పిన తర్వాత సో ఆ 5 months అయిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోతే సో ద అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది, రైట్? సో సిమిలర్ గా ఎజైల్ మోడల్ ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు 5 months లో ఒక 40 ఫీచర్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి హర్షకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ లో. 40 ఫీచర్స్ లో ఎవ్రీ వీక్ 2 ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. 2 ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. 2 ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ 2 ఫీచర్స్ ని డెవలప్ చేసేసి ఆ వీక్ లో అది కస్టమర్ కి ఏదైతే సర్వర్ ఉందో ఆ సర్వర్ లో ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది డిప్లాయ్ చేసేస్తారు. ఆ 2 weeks లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఏ ప్రాజెక్ట్ మీద ఏ వర్క్ అయితే జరిగిందో ఆ వర్క్ 2 weeks లో ఏం జరిగిందో అది సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేసి కస్టమర్ కి చూపిస్తారు, క్లయింట్ కి హర్షకి చూపిస్తారు. ఇదిగోండి ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది 2 weeks లో, నెక్స్ట్ 2 weeks లో ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక ఐడియా ఇస్తే హర్షకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఏం ఫీచర్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి, నా ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పి ట్రేస్ చేసుకోవచ్చు, ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అజైల్ మెథడాలజీ. బట్ వేరే మోడల్స్ లో మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు క్లయింట్ హర్ష దగ్గర ఉన్న సర్వర్ లో అప్లికేషన్ అనేది డిప్లాయ్ చేయరు. బట్ అజైల్ మెథడాలజీలో ఎవ్రీ 2 weeks ఆఫ్ వర్క్ అనేది లైవ్ లో డిప్లాయ్ చేయడం వల్ల హర్ష ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్ ఉన్నా నెక్స్ట్ వీక్ లో మీరు ఈ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేసేయండి ఇమీడియట్ గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వర్క్ ని ట్రేస్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అజైల్ అండ్ ప్రీవియస్ మోడల్స్ క్లియర్ గా? Yes, sir. చాలా ఇంపార్టెంట్ అజైల్ మోడల్ అనేది. ఓకే, మిమ్మల్ని కంపల్సరీ అడుగుతారు మాన్యువల్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు అప్లై చేశారంటే అడుగుతారు. ఆటోమేషన్ ఇట్ వోంట్ బి మేబీ, బట్ మాన్యువల్ గా అడిగితే పక్కా అడుగుతారు. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు డెఫినేషన్ చూసారంటే మీరు
Agile methodology meaning a practice that promotes continuous iteration. మీకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు 2 weeks ఆఫ్ వర్క్ ని డిప్లాయ్ చేస్తారు క్లయింట్ సర్వర్ లోకి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కంటిన్యూస్ ఇటరేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ త్రూ అవుట్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. In the agile model in software testing, both development and testing activities are concurrent, unlike the waterfall model. వాటర్ఫాల్ మోడల్ లా కాకుండా వి మోడల్లో మనం సైమల్టేనియస్ గా టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తామో అలాగే అజైల్ మోడల్లో కూడా సైమల్టేనియస్ లానే చేస్తారు. బట్ ఎట్లా చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టు 40 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ వీక్ 2 ఫీచర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. 2 ఫీచర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ 2 ఫీచర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 2 ఫీచర్స్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టెస్టింగ్ పంపిస్తారు. ఓకే, 1-2 ఫీచర్స్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది. ఆ 1-2 ఫీచర్స్ టెస్టర్ కి పంపేసి డెవలపర్స్ 3-4 ఫీచర్స్ కోడ్ చేస్తారు. తర్వాత 3-4 ఫీచర్స్ టెస్టర్ కి పంపేసి 5-6 ఫీచర్స్ డెవలపర్స్ కోడింగ్ చేస్తారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? అట్లా సైమల్టేనియస్లీ గా టెస్టింగ్ లో ఫీచర్స్ అనేవి టెస్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ అజైల్ మెథడాలజీ. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చూడొచ్చు. అజైల్ మెథడాలజీ propose incremental and iterative approach to the software design. Incremental and iterative approach to the software design. ఎందుకంటే 2 features 2 weeks of work అనేది కంటిన్యూస్ గా ఇటరేట్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అజైల్ మోడల్. బట్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఏమవుతుంది? డెవలపర్స్ మొత్తం 40 ఫీచర్స్ డెవలప్ చేస్తేనే కానీ టెస్టర్ ఎంటర్ కాలేదు డెవలప్ చేయడానికి, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. ఇన్ అజైల్ ప్రాసెస్, software engineering is broken into the individual models that designers work on. Agile process లో modules కింద బ్రేక్ అయిపోతుంది. లైక్ 2 weeks of work, 2 weeks of work, 2 weeks of work, 2 weeks of work, 2 weeks of work. Agile model లో 2 weeks of work ని sprint అంటారు. 2 weeks of work ని sprint అంటారు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్ప్రింట్? నేను అడుగుతా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో. స్ప్రింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కొన్ని కంపెనీల్లో ఫ్యూ కంపెనీస్ లో 2 weeks ఆఫ్ వర్క్ ని స్ప్రింట్ అంటారు. ఫ్యూ కంపెనీస్ లో 2 months ఆఫ్ వర్క్ ని స్ప్రింట్ అంటారు. లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. అంటే ప్రతి కంపెనీలో ఒకేలా ఉంది టెర్మినాలజీ. మేబీ నేమింగ్ సేమ్ ఉంటాయి కానీ దాని యొక్క అప్డేషన్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లో. ఒక్కొక్క దిక్కున 4 weeks ఆఫ్ వర్క్ ని స్ప్రింట్ అంటారు, ఒక్కోసారి 2 weeks ఆఫ్ వర్క్ న స్ప్రింట్ అని అంటారు. ఓకే, అండ్ అజైల్ మోడల్ ఈస్ కన్సిడర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ కంపేర్ టు ద వాటర్ఫాల్ మోడల్. అజైల్ మోడల్ అనేది అన్స్ట్రక్చర్డ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హర్ష రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చాడు కంపెనీకి, అది 5 months లో కంప్లీట్ చేస్తా అన్నారు. సో 2 weeks ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, హర్షకి డిప్లాయ్ చేసేసారు. ఏమన్నా హర్షకి చేంజెస్ ఉండాలంటే ఆ 2 weeks ఆఫ్ వర్క్ లో నెక్స్ట్ 2 weeks ఆఫ్ వర్క్ లో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ చేస్తారు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్, ఇట్స్ నాట్ ఫిక్స్డ్. డిజైన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్. దట్స్ వై కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ అన్స్ట్రక్చర్డ్. బట్ వాటర్ఫాల్ మోడల్లో రిక్వైర్మెంట్ ఫిక్స్ అయితేనే మనం డిజైన్ చేయగలం, డెవలప్మెంట్ చేయగలం, టెస్టింగ్ చేయగలం. ఓకే, మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేయగలం. గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes, sir. క్లియర్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందండి? పడుకుంటున్నారు అందరూ? ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా అండి. మీ వాయిస్ అట్లానే వస్తుంది, అందరూ పడుకుని వింటున్నట్టు వస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, అండ్ అజైల్ మోడల్లో మనం ఎక్కువగా స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ని మనం వర్క్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks లో డిప్లాయ్ చేసేస్తాం కాబట్టి మోస్ట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద అజైల్ మోడల్ ఫర్ ద స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ ఎర్రర్ క్యాన్ బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, బట్ మనం వాటర్ఫాల్ లో ఫిక్స్ చేయలేం. ఓకే, అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇటరేటివ్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 2 to 4 weeks ఇటరేషన్. ద ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. బట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అనేది పక్కా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ఆ ఫేజ్ కంప్లీట్ చేసామంటే మళ్ళీ రివర్ట్ బ్యాక్ కాలేదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సేమ్ పాయింట్స్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ ద while explaining the models. This point is very important. Testers are developers work together. ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తారు అజైల్ మోడల్. బట్ వాటర్ఫాల్ మోడల్లో టెస్టర్ సెపరేట్ గా వర్క్ చేస్తాడు, డెవలపర్ సెపరేట్ గా వర్క్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టెస్టర్స్ అండ్ డెవలపర్స్, అజైల్ అండ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ అజైల్ మోడల్లో మనకి కొన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ లో ఎట్లా అయితే ఫేసెస్ ఉన్నాయో సిమిలర్ టు సేమ్ ఫేసెస్ అజైల్ మోడల్లో కూడా ఉంటాయి. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు, తర్వాత డిజైన్ చేస్తారు, తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోడింగ్ చేస్తారు, టెస్టింగ్ చేస్తారు, తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తారు. డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నల్ గా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు మన లోకల్ సిస్టమ్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ల్యాప్టాప్ లో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లికేషన్ చూడగలరు.
బట్ పబ్లిక్ గా లైవ్ గా ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు జొమాటో అప్లికేషన్ ఉంది, ఎవరైనా సరే ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం? వాళ్ళు పబ్లిక్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేశారు. రైట్. సో దట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ ఏంటంటే పబ్లిక్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఎజైల్ మోడల్లో ఫేజెస్. అండ్ ఎజైల్ మోడల్లో అగైన్ మనకి డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ టైప్స్ ఉంటాయి. స్క్రమ్ అని, క్రిస్టల్, డిఎస్డిఎం, ఎఫ్డిడి, లీన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, ఎక్స్పి, ఇట్లా 6 టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మోస్ట్లీ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసింది స్క్రమ్. నేను 75-80% ఎజైల్ మోడల్ వాడతారు కరెంట్ ఇండస్ట్రీలో అని చెప్పాను కదండి. ఆ 75-80% లో ఆల్మోస్ట్ 65-70% స్క్రమ్ మెథడే వాడతారండి. 65-70% స్క్రమ్ మెథడే వాడతారండి. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా నార్మల్ థింగ్స్, ఇవన్నీ పెద్దగా వాడరు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. మీకు ఇప్పుడు 7:01 అయింది కదా, ఒక 5 minutes టైం ఇస్తున్నా. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి, మీకు ఏం అర్థమైందో నేను అడుగుతా. ఈ డయాగ్రామ్ ఓకే, చూసారండి? డయాగ్రామ్ అర్థమైంది ఏమన్నా? చూసాం సార్. మీకు చెప్పాను కదండి, 2-3 ఒక్కో దాంట్లో 2 స్ప్రింట్ అంటే 2 weeks to 4 weeks అంటారు, ఒక్కో దాంట్లో వీక్ అంటారు, అట్లా. ఓకే, అవును సార్. సో ఇక్కడ ఇటరేషన్ అంటే ఒక ఇటరేషన్ లో 2-3 స్ప్రింట్స్ ఉండొచ్చండి. ఒక ఇటరేషన్ లో 2-3 స్ప్రింట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇటరేషన్ అంటే ఇప్పుడు 2-3 స్ప్రింట్స్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు 2 to 3 months అంటే ఈచ్ మంత్ 2 స్ప్రింట్స్ అనుకుంటే 3 months 3 2s ఎన్ని ఉంటాయండి? 6 ఉంటాయి, రైట్? 6 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 2 to 3 months అంటే ఇప్పుడు 3 months ఇటరేషన్ అనుకోండి. ఈచ్ మంత్ లో 2 స్ప్రింట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే స్ప్రింట్ అనేది 2 weeks గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ లో కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు 3 months అంటే ఈచ్ ఇటరేషన్ 3 months. ఓకే, 3 months అంటే మీకు ఎన్ని వీక్స్ ఉంటాయి? టోటల్ 12 weeks ఉంటాయి, 12. రైట్? సిమిలర్లీ దగ్గర ఒక్కొక్క మంత్ లో 5 weeks వస్తుంటాయి. వచ్చినా సరే మనం కన్సిడర్ గా 4 weeks తీసుకుంటే 12 weeks వస్తాయి. 12 weeks వచ్చినప్పుడు 12 weeks by 2 6 స్ప్రింట్స్ ఉంటాయి. 6 స్ప్రింట్స్ ఇంటూ 2 ఫీచర్స్, 12 ఫీచర్, టోటల్ 12 ఫీచర్స్ మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం ఈచ్ ఇటరేషన్ కి. అలాగా సెకండ్ ఇటరేషన్ 12 ఫీచర్, థర్డ్ ఇటరేషన్ 12 ఫీచర్, టోటల్ 36 ఫీచర్స్. నేను ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నా, స్ప్రింట్ కి 2 ఫీచర్స్ అని. బేస్డ్ ఆన్ ఇప్పుడు 100 ఫీచర్స్ ఉంటే 3 months లో కంప్లీట్ చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ వీక్ కి 4 స్ప్రింట్ కి 4-5 ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, రైట్? సిమిలర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఎజైల్ మోడల్ అంటే అర్థమైంది కదండి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? హర్ష, జోగి, కవిత, సందీప్, లేదు సార్, అర్థమైన. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు ఐ విల్ గివ్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ ఇట్. సరే. హలో హలో, చెప్పండి జోగి గారు. హలో సార్. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇది రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ డిజైన్, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చేంజ్, సెకండ్ డయాగ్రామ్ చేంజ్ సార్. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సార్, అండ్ థర్డ్? అర్థం కాలేదండి. ఏ డయాగ్రామ్ అండి? హలో ఏ డయాగ్రామ్ అండి? సార్, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, డిజైన్, బిల్డింగ్, టెస్టింగ్ అండ్ ప్లానింగ్ ఫస్ట్. అవునండి. సెకండ్ వచ్చేసరికి అర్థమైందండి మీ డౌట్, నాకు సెకండ్ వచ్చేసి అర్థమైంది. ఓకే సార్. మీ డౌట్ అర్థమైంది. మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ డిజైనింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అని మీ డౌట్ కదా? అవును సార్, అవును సార్. అట్లా ఏం కాదండి, ప్రతిసారి రిక్వైర్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ ఇది డయాగ్రామ్ అంతే. ఓకే, మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఇక్కడ ఓకే సార్, రిక్వైర్మెంట్ ఓకే నుంచి సార్. స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రతి ఇటరేషన్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ నుంచి ఓకే సార్, స్టార్ట్ అవుతుంది. రిక్వైర్మెంట్స్ లేకుండా డిజైన్ చేయలేరు. ఓకే, ఓకే సార్, ఓకే సార్. మేబీ దాని యాంగిల్ మారింది అంతే, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఓకే సార్, ఓకే, క్లియర్ సార్.
ఓకేనండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎజైల్ మోడల్. Okay, మనకి ఎజైల్ కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ఈ మెథడ్స్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. ఈ స్క్రమ్ మాస్టర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని టెర్మినాలజీ మీకు తెలియాలి. మన సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ అయినా మీకు ఇది తెలియకపోతే చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయవలసి వస్తుంది. సో దీస్ టెర్మినాలజీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిఓ అంటే ఏంటి, స్క్రమ్ మాస్టర్ ఎవరు, స్క్రమ్ టీమ్ వర్క్ ఏంటి అసలు, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ జస్ట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ షేర్ చేస్తున్నా. అదర్ మెథడ్స్ యాక్చువల్గా ఎక్కడ పెద్దగా వాడరు, 5 to 7% వాడతారు అంతే. సో నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దీస్ ఫీచర్స్. ఓకే, Okay, sir. ఓకేనండి. Okay. Okay. టుమారో వీ కెన్ సీ మోడల్స్ అండ్ ఈ మోడల్స్ గా ఒక 10 minutes 15 minutes లో కంప్లీట్ చేసేసి తర్వాత ఈ టాపిక్స్ చూద్దాం. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో ఎక్కువ అడుగుతారు. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ డాక్యుమెంట్ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఆల్మోస్ట్ 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీ 100 క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యారంటే మాన్యువల్ ఇంటర్వ్యూకి ఆల్మోస్ట్ మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టుడే క్లాస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే వీ కెన్ క్లోజ్ ఫర్ ద డే. ఓకే, Yes, sir. రేపటికి లింక్ మారుతుందా సార్ ఇదేనా? మోస్ట్లీ రేపటి కూడా ఇదే లింక్ అండి. బట్ మండే నుంచి లింక్ చేంజ్ అవుతుంది. మీకు సాటర్డే ఆర్ సండే నుంచి షేర్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే, ఐ హోప్ మీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి నా నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంటుంది. గ్రూప్ లో మీరు డైరెక్ట్ గా నాతో మెసేజ్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూస్. బట్ మెసేజ్ చేసేటప్పుడు మీ బ్యాచ్ నెంబర్ అండ్ మీ నేమ్ మెసేజ్ చేస్తే మీరు ఎవరో నాకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఓకే సార్. సో మెసేజ్ చేయండి. మీకు కెరియర్ గైడెన్స్ కూడా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ హెల్ప్ అవుట్ యూ. సార్ మీ పూర్తి పేరు గోళీ రాజశేఖర్ అన్నా సార్? లేదండి, రాజు అండి. ఆ నెంబర్ వచ్చి మా ఎంప్లాయీది. సో ఏమైనా మెసేజెస్ వస్తే నాకు చెప్తారు, అప్పుడు మేము రీచ్ అవుట్ అవుతాం. అది అఫీషియల్ కాదు, పర్సనల్ ఆఫీస్. ఓకే, ఓకే. ఓకే సార్. ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? హర్ష, జోగి, కవిత, ప్రశాంత్ మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ గైస్. ప్రశాంత్, యూ జాయిన్ రీసెంట్లీ నౌ. ఓకే, ఎనీవే మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అయి ఉంటే రికార్డింగ్ చూడండి ఒకసారి, ఐ హోప్. ఓకే, ఓకే, ఎనీవే ఫైన్ గైస్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రీచ్ అవ్వండి, ఐ విల్ హెల్ప్ అవుట్ యూ. కెరియర్ గైడెన్స్ ప్రకారంగా ఎలా జాబ్స్కి ఎట్లా అప్లై చేయాలి, ఆ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ మీ, విల్ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ మీట్ యూ ఆల్ అగైన్ ఆన్ ద టుమారో at the same time 6:30.